Shall we stand up for the reading of God's word? Our passage today is from Matthew 20 and from 17 onwards. Please hear the word of God. Matthew 20 verse 17 onwards. मत्तई 20, 20 17. 17च्या पुढे. And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside, and on the way he said to them, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day." Then the mother of the sons of Zebedee came up to him and her sons, kneeling before him. She asked him for something, and he said to her, "What do you want?" She said to him, "Say that these 2 sons of mine are to sit one at your right hand and one at your left in your kingdom." Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am able to drink?" They said to him, "We are able." He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left hand is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." Verse 24 onwards till verse 28 we'll hear in Marathi. 24 पासून पुढं. ही गोष्ट ऐकून 10 शिष्याच्या दोघा भावाचा राग आला. पण येशूने त्यास बोलावून म्हटले, "विदेशावर त्याचे अधिपती प्रभुत्व चालवतात व मोठे लोकही अधिकार करतात हे तुम्हाला ठाऊक आहे. तुम्हामध्ये तसे नसावे. तर तुम्हामध्ये जो कोणी श्रेष्ठ होऊ पाहतो त्याने तुमचा सेवक व्हावे, आणि तुम्हामध्ये जो कोणी पहिला होण्यास इच्छितो त्याने तुमचा दास व्हावे. याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्याव्यास नाही, तर सेवा कराव्यास व बहुतांच्या खंडणीसाठी आपला जीव द्यावास आला. May God bless his word to us. Please be seated. बसूया. In some of the Hollywood and Bollywood movies, there comes a very crucial moment. आणि पिक्चरमध्ये त्यांच्या शेवटच्या किंवा काही क्षणामध्ये महत्त्वाची अशी गोष्ट येते. And somebody tells the main character, "Just believe in your heart." आणि कोणीतरी तो जो मुख्य त्यामधला कलाकार असतो त्याला सांगतं, फक्त तू विश्वास मात्र ठेव. Believe yourself. Trust your own heart. तुझ्या स्वतःच्या हृदयावर तुझ्यावर तू भरोसा ठेव. And then the movie takes a new direction. आणि मग त्या चित्रपटाला वेगळे वळण लाभते. That's the worst advice we can have in the Christian life. आणि ख्रिस्ती जीवनात अशा प्रकारचा सल्ला सर्वात वाईट सल्ला आहे. For starters, the Bible says that our heart is deceitful above all things. आणि सुरुवातीलाच पवित्र शास्त्र म्हणतं आपलं हृदय कपटी आणि सर्व गोष्टीमध्ये वाईट असं आहे. Rather than believe what we feel, we must look outside ourselves to the one who cannot lie. आणि आपल्याला काय वाटतं यापेक्षा जो कोणी लबाड बोलत नाही, जो आपल्यापेक्षा बाहेरचा आहे त्याच्याकडे पाहणं गरजेचं आहे. To whom whose name is faithful and true. त्याचं नावच विश्वासू आणि सत्य असं आहे. Who will not mislead us into different paths. आणि तो चुकीच्या मार्गाने आपल्याला घेऊन जाणार नाही. And all his words are true and dependable. आणि त्याचे सर्व शब्द सत्य आणि विश्वसनीय आहेत. And so what we see in our passage is the disciples seem to be having their own ideas about the kingdom. आणि या शास्त्र भागामध्ये देवाच्या राज्याबद्दल जे शिष्य आहेत त्यांच्या स्वतःचेच काही मत पाहायला मिळतात. And the best thing for them was to listen to what the Lord Jesus says. आणि त्यांच्यासाठी योग्य गोष्ट कोणती होती की प्रभू येशू ख्रिस्त काय सांगत आहे ऐकणं. And to focus on his person and his work. आणि त्याचं व्यक्तिमत्व आणि त्यांनी केलेलं कार्य यावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं होतं. And so as we come to our passage, it might be very familiar to many of us. आणि आजचा शास्त्रभाग आपल्यासाठी पुष्कळांना नेहमीचा असा आहे. And we might be tempted just to pick some principles about servanthood. आणि काही सेवक या नात्याने काही तत्व त्यातून आपण निवडून घ्यावं अशी आपली इच्छा असेल. And we might miss more importantly that Christ is being shown here in all his glory. आणि ख्रिस्त त्याच्या सर्व गौरवासह इथे प्रदर्शित झालेला आहे हे कदाचित पाहणं आपण दुर्लक्षित करू. And that Christ is all in all for the believer.
आणि विश्वासासाठी ख्रिस्त सर्व काय आहे. And we begin to see that even as we consider the context, आणि संदर्भ जर पाहिला तर आपल्याला हे दिसून येतं that Jesus has been spending time on this road towards Jerusalem. येरुशलेमच्या रस्त्यावर येशू ख्रिस्त काही वेळ घालवत असताना आपल्याला दिसतो. And whatever we think is about to happen does not happen. Something opposite happens. आणि आपल्याला जी अपेक्षा आहे की असं घडेल तसं न होता त्याच्या विरोधात काहीतरी घडतं. We've been seeing the rich young ruler. Just the moment we think he's this wonderful follower of Christ, things change. आणि जो श्रीमंत तरुण येताना दिसतो अगदी अद्भुत असा जो विश्वासणारा असा आपल्याला असं वाटतो पण तो बदलतो. And the parable of the vineyard. आणि द्राक्षमळ्याचा दृष्टांत. Just when we think that everybody is going to get different rewards for their work. आणि प्रत्येकाला त्यांच्या कामासाठी वेगळी मिळकत मिळेल असं आपल्याला वाटतं. We were surprised last time that there was one reward. आणि मागच्या आठवड्यात आपल्याला जरा आश्चर्य वाटलं नाही सर्वांना एकाच प्रकारचं प्रतिफळ मिळतं. So also on this road, this theme of Jesus and his teaching being totally radical, this theme continues. आणि येशू ख्रिस्ताचं जे शिकवण्याचे जो विषय आहे या रस्त्यावरही अगदी वेगळा न समजणारा असा दिसून येतो. And also the theme that our God is completely sovereign continues. आणि देव पूर्णपणे सार्वभौम आहे हे तत्व मात्र पुढं चालूच राहतं. But also we see Christ as our all in all in this passage. आणि ख्रिस्तच आपला सर्व काही आहे हे या वचनामध्ये आपल्याला दिसून येतं. Firstly, in verses 17 to 19, we see that Jesus is the great revealer of God's salvation plan. देवाच्या तारणाऱ्या योजनेचा प्रभू येशू ख्रिस्त हा महान प्रगट करणारा आहे हे आपल्याला 17 ते 19 या वचनामध्ये दिसून येतं. He is not only the revealer of God's salvation plan, but he is the plan. तो केवळ देवाच्या तारणाच्या योजनेचा प्रगट करणारा असा नाही तर तो स्वतः ती योजना आहे. The Bible says, and Jesus was going up to Jerusalem and he took his 12 disciples aside. 17 वचन सांगतं येशू वर यरुशलेमेत जात असता त्याने 12 शिष्यास वाटेत एकीकडे नेऊन म्हटले. Jesus has talked about 12 thrones and great authority. येशू ख्रिस्ताने 12 आसनं आणि महान अधिकार याबद्दल बोलला होता. And rewards. आणि त्यांना मिळालं प्रतिफळ. But he brings things back to reality. परंतु तो पुन्हा एक वार सर्व गोष्टी वास्तविकतेकडे घेऊन येतो. All of that glory will not happen unless the Son of Man goes up to Jerusalem. आणि जोपर्यंत देव मनुष्याचा पुत्र येरुशलेमेत जात नाही तोपर्यंत या सर्व गौरवाच्या गोष्टी होणार नाहीत. And it's amazing that he is going up as a pilgrim, as somebody who is supposed to go to keep the Passover. आणि या ठिकाणी आश्चर्याची गोष्ट आहे की येरुशलेमकडे एक तो प्रवासी किंवा यात्रा करून जे काही पासोवर हा जो सण आहे तो साजरा करण्यासाठी जात आहे ओलांडाचा. But he is also going as the ultimate Passover lamb. आणि तसंच तो सर्व एकमेव असा त्या ओलांडाचा पशु म्हणून तो वर जात आहे. He is going as the fulfillment of all that God was foreshadowing in the Old Testament. जुन्या करारात देवाने सर्व काही एक छायारूप रीतीने जे काही दाखवलं होतं त्याची पूर्णता करण्याकरता तो जात आहे. This time when he goes up, everything is going to change. यावेळेस तो वर जात असताना सर्व काही बदलून जाणार होतं. The shadows are going to give way to the reality. आणि जे छाया अशा होत्या त्या आता वास्तविकतेसाठी वाढ देणार आहेत. And so imagine the pilgrims have already begun to ascend towards Jerusalem. आणि सर्व यात्रेकरू जे प्रवासी आहेत ते येरुशलेमकडे निघाले आहेत. And Jesus knows that this is not just another trip that they are making. आणि येशू ख्रिस्ताला माहित होतं ही नेहमीसारखी आणखी एक त्यांची त्या ठिकाणी यात्रा होणार नाही. And he looks at the disciples and he knows that they are in the coming few days they are in for a shock of their lifetime. आणि ते त्याच्या शिष्याकडे पाहतो आणि त्याला जाणवतं की आता काही थोडक्या दिवसामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना फार मोठा धक्का मिळणार आहे. And so
for the third time in the book of Matthew, he is taking them aside and revealing God's plan to them. मत्तैयाच्या पुस्तकामध्ये ही तिसरी वेळ आहे की येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना एका बाजूला नेतो आणि त्याला स्वर्गाच्या गोष्टी समजून सांगतो. And Matthew, in the midst of a lot of discipleship teaching, आणि मत्तै शिष्यत्वाच्या अनेक शिक्षणामध्ये he's bringing us back to the main thing. आणि तो पुन्हा एक वार महत्वाच्या गोष्टीकडे पुन्हा घेऊन येत आहे. His name shall be Jesus, for he shall save his people from death. त्याचं नाव तू येशू ठेव यासाठी की तो आपल्या लोकांचं तारण करेल. And so in the midst of all our pursuits about discipleship and all our principle making and all of those things, we need to come back to Christ and his cross. म्हणून शिष्यत्वा या नात्याने आपलं जे काही धडपड चाललेली आहे हे सर्व असताना आहे आपल्याला वारंवार त्या येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाकडे येणं गरजेचं आहे. We never graduate from the cross. आणि वधस्तंभावरून आपण पास होऊन पुढे जाऊ शकत नाही. That 20 years ago I did a seminar on the cross and now it's all about discipleship in my life. 20 वर्षापूर्वी वधस्तंभावरचं शिक्षणावर मी एक सेमिनार घेतलं आणि आता सर्व काही शिष्यत्वाबद्दल आहे असं होऊ शकत नाही. Jesus would have never given us the ordinance of communion and told us as often as you meet, be reminded of this. जर असं असतं तर येशू ख्रिस्ताने आपल्याला प्रभू भोजनाचा मेज हा विधी लावून दिला नसता आणि माझ्या स्मरणार्थ हे करा असं तो म्हणाला नसता. God wants us in the busyness of discipleship to come back to the Sabbath rest that he has brought us into. आणि आपण शिष्यत्वाचं शिक्षण घेत असताना देवाची इच्छा आहे आपल्यासाठी जो 20वा असा जो दिलेला आहे त्यामध्ये आपल्याला येणं गरजेचं आहे. To be ever reminded of what the Son of Man did for us. आणि मनुष्याच्या पुत्राने आपल्यासाठी काय केलं त्याचं सातत्याने आठवण करून घेतली पाहिजे. Now, the third time as Jesus reveals this to the disciples, he goes into greater detail. आणि तिसऱ्या वेळेस येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना हे समजून सांगत असताना अगदी सखोल रीतीने काही गोष्टी विदित करतो. Last time he had said that we are going to Jerusalem and I'm going to suffer many things. आणि तो मागच्या वेळेस म्हणाला होता की आपण येरुशलेमकडे जाणार आहोत आणि मला पुष्कळ दुःख सहन करावं लागणार आहे. But this time he's explaining what those many things are. आणि यावेळेस मात्र त्या अनेक दुःख म्हणजे काय आहे तो स्पष्टीकरण करत आहे. That he's going to be mocked and he's going to be flogged and he's going to be crucified. आणि तो त्या ठिकाणी त्यांची थट्टा करण्यात येईल त्याला धरून देण्यात येईल त्याचा मरणदंड ठरवतील असं म्हणत आहे. And he's going to be raised on the third day. आणि त्याला तो तिसऱ्या दिवशी उठेल असं तो बोलत आहे. This should have been more shocking than the rich young ruler. आणि जो तरुण श्रीमंत मनुष्य होता त्याच्यापेक्षा हे अधिक धक्कादायक असायला पाहिजे होतं. What the Son of Man, the Messiah, to be humiliated and to be put on a Roman cross. आणि मसिया हा त्याला एवढं खाली लेखण्यात येणार आहे आणि रोम त्या काळातला जो वधस्तंभ आहे त्यावर खेळण्यात येणार आहे. This should have surprised the disciples. शिष्यांना याचा धक्का बसणं आवश्यक होतं. But it seems like the disciples, they kind of hear this, but they think that this is some kind of setback in the kingdom work, and then glory will come immediately. आणि शिष्य हे सर्व ऐकत आहेत परंतु त्यांना देवाच्या राज्यातील ही काहीतरी योजना आहे आणि सरतेशेवटी गौरव होणार आहे असं ते गृहीत धरत होते. It's only by God's Spirit and God's grace can we begin to understand the depth of the cross. आणि केवळ देवाच्या आत्म्याद्वारे देवाच्या कृपेने वधस्तंभाची सखोलता आपल्याला समजून येते. And so even as we meditate on this passage, the Son of Man, the one in Daniel 7 who is worthy to receive all God's dominion and power, is going to be greatly humbled. आणि हा जो मनुष्याचा पुत्र आहे दानिएलच्या 7व्या अध्यायात त्याला सर्व अधिकार महिमा प्राप्त होणार आहे तरी तो नम्र होणार आहे. This is beyond the planning of man. मनुष्याच्या सर्व प्रकारच्या योजनेच्या पलीकडचं हे आहे. And you notice the word delivered in your passage. आणि तुमच्या वचनामध्ये त्याला धरून देण्यात येईल हा शब्द माहिती आहे का तुम्ही वाचता का? In verse 18. 18व्या वचनामध्ये देण्यात आलेला आहे. And yes, the immediate answer is that Judas would deliver Jesus to the scribes and the Pharisees. आणि त्याचं तात्काळ उत्तर काय आहे की यहूदा हा येशू ख्रिस्ताला धरून शास्त्री आणि फरीसी यांच्या हाती देणार आहे. But
ultimately, the answer is this is God's plan. परंतु सर्व श्रेष्ठ याचं उत्तर हे आहे की ही देवाची योजना आहे. In Acts chapter 4, Peter says, what your hand purposed, God has accomplished. आणि प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये पेत्र म्हणत आहे की तुम्ही जे त्याला तुमच्या हाताने केलं ते देवाने योजलेलं होतं. In Acts chapter 2, Peter says, he is delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. आणि प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये म्हणत आहे की देवाच्या पूर्व मार्गदर्शनानुसार तो अशा प्रकारे त्याला धरून देण्यात येणार आहे. And so, the Son of Man is going to be betrayed. मनुष्याच्या पुत्राला ते करण्यात येणार आहे. And he's going to experience a very superficial proceeding and judgment. आणि त्याची अशी वरवर जी चौकशी अशी होणार आहे. And he's going to be handed over to the Gentiles. आणि मग त्याला लोकांच्या हाती जे आहे त्यांना सोपवून देण्यात येणार आहे. And Jesus knows exactly what he's going to face. आणि येशू ख्रिस्ताला नक्की काय त्याला सहन करावं लागणार आहे त्याला ठाऊक आहे. Like somebody who has been through a repeated operation. आणि एखाद्या व्यक्तीला वारंवार जर त्या शस्त्रक्रियेला तोंड द्यावं लागला असेल, he or she knows what all is going to come ahead. आणि त्याला किंवा तिला माहित होते आता काय घडणार आहे. And so notice God's Christ's great love for us. आणि ख्रिस्ताचं महान प्रीती जी आपल्यासाठी आहे. From the eternity past, he knows the plan. सार्वकालिकतेपूर्वी त्याला योजना माहित होती. And he becomes willing to be the plan. आणि ती योजना स्वतः होण्यासाठी त्याने सहमती दिली. And Mark 10 says that he was going ahead of them. आणि मार्क 10 मध्ये या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की तो सर्वांच्या पुढे चालला होता. The book of Luke says that he set his face like a flint. आणि लूक कृष्णवर्तमानात त्याने आपला चेहरा गारगुटीसारखा केला असं म्हटलेलं आहे. In spite of all the knowledge, सर्व काही माहिती असताना देखील that shows his great love for us. आणि हे आपल्या प्रती त्याची असलेली महान प्रीती दाखवतं. That shows his great devotion to the Father. आणि पित्याच्या संदर्भात त्याचं जे महान माहिती का प्रेम आहे ते दिसून येतं. That shows that he is the servant of the Lord. आणि तो देवाचा सेवक आहे हे दिसून येतं. And that shows that because of his obedience, we are delivered. आणि या ठिकाणी त्यांनी आज्ञा पालन केल्यामुळे आम्हाची सुटका झाली हे दिसून येतं. We notice how much mental agony he was to suffer. आणि या ठिकाणी मानसिक किती त्याला त्रास सहन करावा लागला हे दिसून येतं. As we come towards the crucifixion, it's as if everyone was taking delight in mocking the Son of Man. आणि त्याला वधस्तंभावर खिळलं तिथपर्यंत आपण आल्यानंतर त्याच्या प्रत्येक जण चेष्टा करण्यामध्ये आनंद उपभोगत होता असं दिसून येतं. It's as if that is a day of forsakenness. आणि असं दिसत होतं की त्याला सोडून देण्याचा तो दिवस होता की काय. And the Jews were mocking him and the Romans were mocking him. यहुदी त्याची चेष्टा करत होते, रोमी लोक त्याची चेष्टा करत होते. And it was a day of great darkness. आणि महान अंधकाराचा तो दिवस होता. And this darkness was not on account of any sin of his. आणि त्याच्या स्वतःनी केलेल्या कोणत्या पापामुळे हा अंधकार नव्हता. But this darkness descended on him on account of us. परंतु आमच्या पापामुळे त्याच्यावर तो अंधकार आला. And he experienced physical agony. He was flogged. आणि त्याला शारीरिक वेदना त्याला पटके मारण्यात आले त्याचा अनुभव आला. And he experienced a slow and painful death. आणि अगदी सावकाश परंतु वेदनादायक असा मृत्यू त्यांनी सहन केला. And all of the events that unfolded, it showed us how God's forsakenness came upon him. आणि त्या घटनेच्या ज्या गोष्टी एकामागून एक पुढे आल्या यावरून देवाने त्याला कसं सोडलेलं आहे हे आपल्याला दिसून आलं. It shows us how grievous sin is. आणि पाप किती भयंकर आहे याचं आपल्याला समज येते. That no amount of the blood of goats and bulls could ultimately bring us that cleansing. आणि मग त्या एवढं मोठं पाप आहे की त्यामुळं कोणतंही बैलाचं किंवा मेंढराचं रक्त आपल्याला शुद्ध करू शकत नाही. But praise God, the passage just doesn't end with he will die. परंतु देवाची स्तुती असो की हा शास्त्रभाग तो मरेल इथपर्यंत येऊन थांबत नाही. That he will try and he will die. आणि तो सर्व काही प्रयत्न करत
आणि सरतेशेवटी मृत्यू पावल असं नाही. But this passage says he will be raised on the third day. परंतु शास्त्रभाग सांगतो की तो तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठेल. Already Jesus told us that what happened with Jonah in a small way is going to happen with him. आणि येशू ख्रिस्ताने अगोदरच काही संक्षिप्त रूपाने योनाच्या बाबत जे घडलं ते त्याच्या बाबत घडणार आहे. That Jonah from a near death experience by a great deliverance of God was presented as God's proof. आणि योना जवळजवळ मरण पावणार होता, परंतु त्याची जी सुटका झाली हे देवाचा हस्तक्षेप त्या ठिकाणी झाला हे दाखवतं. But Christ, our ultimate and greater Jonah, he experienced death and he was raised up the third day. परंतु येशू ख्रिस्त आपला सर्व समर्थ योना जो आहे त्याने मृत्यूचा अनुभव त्याला आला आणि तिसऱ्या दिवशी त्याला उठवण्यात आलं. This morning, if you have questions and doubts about Christianity, आणि आज सकाळी ख्रिस्तीत्वाबद्दल जर तुम्हाला काही शंका आणि संशय असेल तर, and some of your friends try to give you very philosophical arguments, आणि काही तुमचे मित्र तत्वज्ञानानुसार तुम्हाला काही माहिती का त्यांचे मत मांडत असतील, and all of the words they use are bouncing over your head, आणि त्यांनी जे शब्द तुम्हाला बोलत आहेत ते सर्व तुम्हाला न समजता तुमच्या डोक्यावरून जात आहेत, think about this prediction. आणि हे जे सांगितलं होतं त्याच्याबद्दल त्यांना विचार करा. That Christ himself was going to experience on our behalf. ख्रिस्त स्वतः आमच्या वतीने ते अनुभवणार होता. Isaiah 53 talks about this. यशाया 53 याबद्दल बोलतात. It talks about even that he's going to be oppressed and taken into judgment. आणि त्या ठिकाणी त्याला छळण्यात येईल आणि त्याला न्याय सभेच्या समोर नेण्यात येईल असंही सांगितलं. Jesus Christ was not supposed to be tried in the night. आणि येशू ख्रिस्ताचं रात्री चौकशी होणं गरजेचं नव्हतं. In fact, the Jewish leaders, they had planned to deal with him after the Passover. आणि खरं पाहिलं तर जे यहुदी जे नेते होते त्यांनी या पासोवरचा जो सण होता त्याच्यानंतर त्याच्याशी व्यवहार करावा असं ठरलं होतं. But God is saying that he will be killed at the Passover. परंतु देव म्हणत आहे की तो त्याच वळंडणाच्या सणामध्ये त्याला मारण्यात येणार आहे. And so how these events unfolded? आणि ह्या घटना कशा उलगडून सांगत आहेत बरं. Can a man manipulate history and what is unfolding in such a way to bring about such things? आणि मनुष्य पुढं काय होणार आहे त्याच्याबद्दल एवढं सखोलपणे सांगू शकेल की ज्याच्याप्रमाणे ते घडून येईल असं शक्य आहे का? Can the prophets who write so long ago accurately tell us about this? आणि जे वर्षानुवर्षाच्या पूर्वी जे संदेश होते ते एवढं अगदी स्पष्टपणे त्याच्याबद्दल लिहू शकतील का? They can only if the spirit of the living God is in them. आणि शक्य त्यांना जेव्हा आहे ज्यावेळेस देवाचा पवित्र आत्मा त्यांच्यामध्ये कार्यरत असेल. And so this prophecy and fulfillment is a great proof that that this is the faith and this is the way and the truth and the life. आणि म्हणून त्याच्या बाबतीत केलेलं जे भाकीत आणि झालेली पूर्णता हे आपल्याला केवळ तोच विश्वास आहे, तोच मार्ग आहे आणि तोच जीवन आहे हे सिद्ध करून देतो. And so Christ is the revealer of God's great salvation plan. म्हणून ख्रिस्त देवाची महान जी तारणाची योजना आहे त्याचा प्रगट करणारा असा आहे. And secondly, Christ is the great corrector of our fleshly ambitions. आणि ख्रिस्त आपल्या दैहिक ज्या इच्छा असतात त्या दुरुस्त करणारा असा महान देव आहे. Now, verse 20 onwards, we see that the mother of the sons of Zebedee came up to her with her sons. आणि जब्दीची जी आई आहे ती आपल्या पुत्राच्या समेत त्याच्याकडे येते. 20 वर्षानंतर आपल्याला दिसून येतं. We don't know how much time passed between Jesus's prophecy and this incident. आणि येशू ख्रिस्ताने जे केलेलं बाकीत आणि आता जी घटना आहे यामध्ये किती वेळ गेला हे आपल्याला माहित नाही. But Mark 10 tells us that the sons of Zebedee, they had this desire, and Matthew is adding some more information that the mother was brought and presented to Jesus. आणि मार्कमध्ये म्हटलेलं आहे जब्दीचे जे पुत्र होते त्यांची ती इच्छा होती, परंतु मत्तेमध्ये आपल्याला सांगितलेलं की त्यांची आई जी आहे ती पुढे येऊन विषय काढत आहे. The shocking news of the cross should have been something that should have deeply impacted them.
आणि अगोदर सांगितलेली जी काही वधस्तंभाची वार्ता आहे ती माहिती आहे का त्यांना धक्का देणारी आणि त्यांच्या जीवनात सखोल कार्य करणारी अशी असायला पाहिजे होती. But they have selective hearing. परंतु ते पाहिजे तेवढेच ऐकणारे लोक होते. Husbands, it seems, have selective hearing. आणि according जे to the word. पती आहेत ते बायकोचं ती ज्यावेळेस बोलते त्यावेळेस पाहिजे तेवढेच ऐकणारे असतात. And so these disciples, they've heard about the 12 thrones. आणि मग हे जे शिष्य आहेत त्यांनी 12 राजासनं त्याबद्दल ऐकलं होतं. And John and James, they think this is the right time before others do the booking to book the slot. आणि हे 12 आसनं आहेत त्यावर इतरांनी हक्क सांगण्या अगोदर आपणच माहिती आहे का तो हक्क गाजवा याबद्दल योहान याकोब तत्पर होते. In the Jewish culture, to sit on the right and the left of the king was a place of great authority. यहुदी चालरीतीप्रमाणे राजाच्या उजवीकडे आणि डावीकडे बसणं हा फार मोठा अधिकार असा होता. And it was not given to anybody. आणि तो सर्वसाधारणपणे कोणालाही दिला जात नसे. In the Old Testament, we have David as he's old. One day Bathsheba comes before him with a request. आणि दावीद जुन्या करारामध्ये वयस्कर झालेला असताना बत्सेबा ही त्याच्याकडे एक दिवस येते. And he quickly asks for a throne to be brought and he puts her beside him. आणि मग ताबडतोब जे राजासन बोलवण्यात येतं आणि तिला बाजूला त्यावर बसवण्यात येतं. That's great honor and importance and authority. आणि ते तिचा मोठा सन्मान आहे, आदर आहे आणि अधिकार आहे. Now, some people feel that the mother, she truly has a desire and she's truly seeking the good of her sons. आणि काही लोक म्हणतात की खरंच आईला त्याच्याबद्दल चांगली लेकरांबद्दल इच्छा होती, चांगली गोष्ट ती मागत आहे. But whatever the case, she comes kneeling and she says, I have a request. काही का असताना ती येते, गुडघ्यावर येते आणि म्हणते की माझ्याकडे एक तुमची विनंती आहे. Perhaps James and John are a little embarrassed with this request and they feel that Jesus will not say no to a mother. आणि ही गोष्ट चाललेली असताना योहान आणि याकोब याबद्दल जरा चिंतित झाले असतील आणि तरी त्यांना वाटत असेल की येशू ख्रिस्त आईला नाही म्हणणार नाही. And some scholars even believe that the mother here, Salome, she was related to Mary, the mother of Jesus. आणि काही जे अभ्यासक आहेत ते म्हणतात ही सलोमी जी माता आहे ती येशूची जी आई आहे मरिया तिचे नातलग अशी होती. And so she is using the family card. आणि ती आता मी तुमच्या कुटुंबातली एक आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य करत आहे. And so Jesus says, what do you want? And she says that these two sons of mine should sit at your right hand and to your left in your kingdom. मग येशू तिला म्हणले तुला काय पाहिजे. ती त्याला म्हणाली आपल्या राज्यात या माझ्या दोघा पुत्रातील एकाला आपल्या उजवीकडे आणि एकाला डावीकडे बसण्याची परवानगी द्यावी. Well, we have to accept that they had faith, the mother and the two sons. आणि हे आपल्याला मान्य करावं लागत आहे. आईला आणि तिच्या पुत्राला तसा विश्वास होता. And they believed that Jesus is talking certain things and this literal setting up of the kingdom is only days away. आणि त्यांना विश्वास होता की येशू ख्रिस्त काही गोष्टीबद्दल बोलत आहे आणि त्याचं राज्य स्थापना हे आता काही अंतरावर आहे. And so they truly believe that Jesus is going to defeat his enemies. आणि त्याचा खऱ्या अर्थाने विश्वास होता की येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना पराभूत करणार आहे. But here's the problem. They want very quickly places of great authority and honor more than the rest. आणि इतरांपेक्षा त्यांना ज्या अधिकाराचं आणि सन्मानाचं स्थान लवकर पाहिजे होतं या ठिकाणी दिसून येतं. And we might kind of look down on these disciples. आणि आपण या या शिष्यांकडे माहिती का जरा खालच्या नजरेने पाहू. That 12 thrones already are promised and yet they are making this power move. आणि 12 आसनं अगोदरच सांगितले आहेत तरी कोण जवळ लवकर जाईल ते पाहत आहेत. But if we are truly honest in our hearts, जर आपण आपल्या अंतःकरणामध्ये खरंच आपण जर विश्वासू असू and for example we organize something for the kingdom of God together, आणि एकत्रित्या देवाच्या राज्यासाठी काही गोष्टी जर आपण आयोजित केल्या, some big conference or something like that, मोठी अशी कॉन्फरन्स असेल किंवा काय, and somehow as one of the main organizers, if we are not given that appreciation and that position, something that happens within us.
आणि एक प्रमुख आयोजक या नात्याने जे काही आपल्याला मान्यता जर दिली नाही तर काहीतरी आपल्या मनामध्ये घडून येतं. And so none of us is immune from this self-seeking and selfish ambition. आणि स्वार्थी हेतू आणि अशा प्रकारचं स्वच बल साधनं याच्यापासून कोणीही अलिप्त नाही. And so Jesus says, are you able to drink the cup that I am to drink? आणि येशू ख्रिस्त म्हणतात, जो प्याला मी पिणार आहे तुम्ही तो पिणार काय? All through this passage we see Jesus's mind on his work that is assigned and what blessing it will bring. आणि या सर्व गोष्टी करत असताना येशू ख्रिस्ताचं लक्ष त्याला काय काम सोपवण्यात आलेलं आहे आणि त्याद्वारे काय आशीर्वाद मिळणार आहे यावर केंद्रित होतो. And this time James and John they speak and they said, we are able. आणि यावेळेस योहान आणि याकोब उत्तर देतात आणि म्हणतात, हो आम्ही ते पिऊ. Now the cup here is a rich language from the Old Testament. आणि जुन्या करारातून या ठिकाणी जी भाषा वापरलेली आहे फार उच्च प्रतीची आहे. In Isaiah 51, God says in verse 22, thus says your Lord, the Lord, your God, who pleads the cause of his people, behold, I have taken from your hand the cup of staggering, the bowl of my wrath, you shall drink no more. आणि यशाया 51 याच्या किती वचन? 22. वचनात आपल्याला असं म्हटलं सांगितलेलं आहे, तुझा प्रभू परमेश्वर याच्या लोकांचा कैवार, तो तुझा देव, तो म्हणतो पहा, जोकांडे देणारा प्याला, माझ्या क्रोधाचा कटोरा तुझ्या हातातून मी काढून घेतो, यापुढे तू तो पिणार नाही. And so there is a cup of joy also in the Old Testament. जुन्या करारामध्ये आनंदाचा पेला देखील आहे, Cup of celebration. आणि उत्साह करण्याचा पेला देखील आहे. But there is a cup of God's just wrath. आणि परंतु देवाचा योग्य क्रोध आहे त्याचाही पेला आहे. And so that is the cup that was reserved for Jesus Christ. आणि हा जो पेला आहे तो येशू ख्रिस्तासाठी राखून ठेवण्यात आला होता. God's complete and undiluted wrath. आणि असा क्रोध की ज्यामध्ये काही भेसळ केलेली नाही. Every single sin of all the elect. सर्व जे निवडलेले आहेत त्या प्रत्येकाचं सर्व पाप त्यामध्ये होतं. All of our hell was in that cup. आपल्या सर्वांचा जो नरक आहे तो त्या पेल्यामध्ये होता. It was undiluted fury that was poured out on Jesus Christ. आणि असा जो क्रोध आहे त्याच्यामध्ये कोणताही मिश्रण नव्हतं. असा क्रोध तो देव येशूवर ओतण्यात आला. So that not even one drop of hell should be remaining for the elect. आणि म्हणून निवडलेल्या लोकांसाठी थोडा सुद्धा नरक शिल्लक राहू नये. That was the cup Jesus had in mind about himself. आणि येशू ख्रिस्ताच्या मनामध्ये याच पेलाची कल्पना होती. And so Jesus is correcting these disciples. आणि येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना दुरुस्त करत आहे. They are overly excited about glory first. आणि गौरवाच्या बाबत ते जास्त उतावळे असे झालेले आहेत. But Jesus is telling them that there is a cup for you also. आणि येशू ख्रिस्त तुमच्यासाठी पेला ठेवण्यात आलेला आहे. Not as a mini mediator or a mini savior. आणि मी जो जसा तारणार आहे तसे तुम्ही कमी प्रतीचे तारणारे म्हणून नाही. But to be identifying with Jesus is not going to be easy. परंतु येशू ख्रिस्ता बरोबर आपली ओळख दाखवणं हे काय सोपी बाब नाही. The world hates Christ. जग ख्रिस्ताचा माहिती का द्वेष करतं. And if they cannot get to Christ, they see Christ's disciples here on this earth. आणि ख्रिस्तापर्यंत ते पोहोचू शकत नाही, पण ख्रिस्ताचे शिष्य जे आहेत ते पाहू शकतात या जगामध्ये. And they have a cup of suffering and difficulties in this life. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये दुःख आणि समस्याचा पेला त्यांच्या जीवनात आहे. In Romans 8:17, Paul says, if we are children, then heirs with God. आणि रोम 8:17 मध्ये म्हणतात, आम्ही जर वारस आहोत तर आपण त्याचे लेकर आहोत, आम्ही त्याचे वारस देखील आहोत. And fellow heirs with Christ. आणि ख्रिस्ताबरोबर सहवारीस देखील आहोत. Provided we suffer with him. जर आम्ही त्याच्याबरोबर दुःख भोगलं तर, in order that we may also be glorified with him. यासाठी की आम्ही गौरवाचे अंशभागी व्हावं. The disciples quickly say, yes, we are able. आणि तात्काळ शिष्य म्हणाले, हो आम्ही ते पिऊ. And here Jesus knows what is going to happen with them too.
आणि येशू ख्रिस्ताला त्याच्याबरोबर काय घडणार आहे हे देखील माहित होतं. And he says, "You will drink my cup." आणि तो तो तुम्ही माझा प्याला पिणार आहात. James was the first apostle to be martyred. आणि याकोब हा पहिला शिष्य होता की तो पहिला रक्तसाक्षी झाला. And John lived a long and hard life and was exiled on the island of Patmos. आणि योहान फार दीर्घकालीन जीवन जगला आणि पॅटमॉस या बेटावर त्याला कैदेत ठेवण्यात आलं. But in his state of humiliation, Jesus says, "It is not mine to grant, but for those whom it has been prepared by my Father." आणि पण त्याच्या नम्रते म्हणत होते की परंतु हे माझ्या हाती नाही की पण ते ज्याच्यासाठी माझ्या पित्याने सिद्ध केलेलं आहे त्याच्या हाती आहे. We must understand that Jesus is he's on this earth as our suffering servant. येशू ख्रिस्त या भूतालावर आमच्यासाठी एक दुःख सहन करणारा सेवक आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. And in those days he's saying, "This is not mine to grant, but only my Father's." आणि त्या काळावधीमध्ये तो म्हणत आहे हे माझ्या हातात नाही तर माझ्या पित्याकडे आहे. Now he's risen, and who was always equal with the Father is exalted as Lord and Christ. आणि आता तो उठलेला आहे आणि पित्याबरोबर त्याला उंच करण्यात आले आणि तो पित्याबरोबर आहे. Here's the challenging thing. The previous parable told us that we all receive the same inheritance in Christ Jesus. आणि या ठिकाणी काही आव्हान आपल्याकडे आहे की पूर्वी अगोदरच्या शास्त्र भागामध्ये आपल्याला सांगण्यात आले होते की आपल्याला सर्वांना सारखाच मोबदला मिळणार आहे. But this passage is talking about this place on the right hand and on the left prepared by the Father. परंतु या ठिकाणी आता उजवीकडे आणि डावीकडची जागा आहे ती पित्याने तयार केलेली आहे याबद्दल बोलत आहे. We don't know in great detail what all this involves. आणि अगदी सखोल रीतीने याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे आपल्याला माहित नाही. But the right perspective is to rejoice that we are partakers with Christ and heirs with Christ. परंतु सुयोग्य रीतीने आपल्याला आनंद का करता येतो की आपण देवाबरोबर सहवारीस असे आहोत. And that anything above and beyond that is bonus. आणि त्याच्या पलीकडे आणखी काय आशीर्वाद असेल तर तो बोनस असा आहे. But our desire should be that out of gratitude we should ever be praising our God. परंतु आपण नेहमी आपल्या प्रभूची स्तुती करण्यामध्ये आनंद मानला पाहिजे. Now the correction goes on. आणि दुरुस्ती आणखी पुढे चालू राहते. Because when Jesus said this, the rest of the disciples were greatly indignant with James and John. आणि येशू ख्रिस्ताने उत्तर दिल्यानंतर उरलेले जे शिष्य आहेत तेही योहान आणि याकोब याबरोबर त्यांनी रागे भरले. They were not indignant because, "Oh, you are behaving so fleshly." आणि ते एवढं दैहिक रीतीने पाहत आहेत म्हणून त्यांचा राग त्यांनी केला नाही. Come, be spiritual minded. Let's just rejoice that we are partakers with Christ. आणि दैहिक नाही तर आत्मिक दृष्टीने तुम्ही पहा आणि आपण त्याच्या राजस्थानाचे वारीसदार होणार आहोत यामध्ये आनंद माना. No, it was not righteous and holy anger. आणि हा जो नीतिमान आणि पवित्र असा राग नव्हता. It was anger that these people had made a move before they could make a move. आणि या ठिकाणी राग कसा होता अरे आम्ही मागण्या अगोदर त्यांनी मागणी केली. And so all are in the same boat. आणि हे सर्व शिष्य एकाच माहिती का माळेचे मने आहेत. And so Jesus has to stop the journey and bring them for a session of correction and discipleship. आणि येशू ख्रिस्ताला वाटेत थांबावं लागलं आणि त्यांच्यासाठी एक दुरुस्ती करण्याचं एक सत्र घ्यावं लागलं. And he said the rulers of this earth, they lord it over others. आणि इथे म्हणजे या जगाचे जे अधिपती आहेत ते इतरांवर प्रभुत्व चालवतात असं तो म्हणत आहे. They love to exercise their authority. आणि त्याचा जो अधिकार आहे तो त्यांनी इतरांवर दाखवावा यामध्ये त्यांना आनंद वाटतो. Just think of Nebuchadnezzar in the Old Testament. जुन्या काळामध्ये नबुकदनेस्सर याचा विचार करा. He says that the magicians, they want me to give the dream and tell the interpretation. आणि तो म्हणतो की हे जे मांत्रिक तांत्रिक किंवा जे ज्योतिष आहेत त्यांनी मी सांगितलेलं स्वप्न सांगायचं आणि त्याचा अर्थही सांगायचा. And this time I won't give the dream and I only want the interpretation. परंतु आता मात्र मी माहिती का शिष्य माझं स्वप्न सांगणार नाही परंतु त्यांनी माहिती का त्याचा अर्थ सांगा. And he was lording it over his subjects in such a way that he began to kill such important people in his या kingdom. विषयाबाबत तो त्यांनी एवढा अधिकार दाखवला की जर कुणी केले नाही तर त्याला मारायलाही तो तयार होता. This happens all around us too. आपल्या आजूबाजूला सर्वत्र हे घडतं. The authority structures are important in society.
समाजामध्ये अधिकाराचे जे स्तर असतात ते महत्वाचे आहेत. But Jesus is talking about the reality where the Gentiles and the people of this world, they want to lord and boss it over others. परंतु येशू ख्रिस्त या ठिकाणी हे जगिक जे लोक आहेत ते काय करतात की अधिकार आणि सत्ता चालवण्याच्या हेतूने ते करतात. James and John wanted that authority, आणि याकोब आणि योहान यांना ते अधिकार पाहिजे होता, that they'll kind of look down on the other apostles. आणि मग इतरांपेक्षा आम्ही श्रेष्ठ आहोत असं त्यांना म्हणता येईल. And the others also wanted that position. आणि इतरांनाही तेच पद पाहिजे होतं. And they were mad that they had made this move. आणि त्यांनी अगोदर माहिती का विचारणा केली, याबद्दल ते रागे भरले. And then Jesus says these famous words, bringing them aside and correcting their perspective. आणि मग येशू ख्रिस्ताने त्यांना बाजूला आणलं, त्यांचं जे काही विचारसरणी आहे ती दुरुस्त केली आणि प्रसिद्ध असं जे वाक्य आहे ते पुढे येतं. Verse 26, it shall not be so among you, परंतु तुमच्यामध्ये अशी गोष्ट नसावी, but whoever would be great among you shall be your servant, and whoever would be first among you must be your तर slave. तुम्हामध्ये जो कोणी ज्येष्ठ हो पाहतो त्याने तुमचा सेवक व्हावे, आणि तुम्हामध्ये जो कोणी पहिला होण्यास इच्छित होतो त्याने तुमचा दास व्हावे. Jesus uses the word servant and then doulos, since you know the word, which is a slave. आणि पहिलं सेवक आणि नंतर दास हा गुलाम म्हणून माहिती का शब्द वापरतो. Second last in society and last in society. समाजातील दुय्यम स्तर, खालून दुय्यम स्तर किंवा सर्वात शेवटचा स्तर. And so Jesus is saying, my kingdom is a upside down kingdom. येशू ख्रिस्त माझं राज्य हे या जगाच्या रीतीपेक्षा उलट असं आहे. And here true greatness is to take a position to care about others and to serve others. आणि या ठिकाणी इतरांची सेवा करण्याची, काळजी घेण्याची जी स्थितीमध्ये स्वतःला नेणं हे महान गोष्ट आहे. That's why the Bible is very careful even in 1 Peter 5 about a pastor or a elder. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये पहिले पेत्र 5व्या अध्यायामध्ये जर पाळ किंवा वडील आहे याबाबत फार काळजी घेण्यात आलेली आहे. You should not lord it over. He uses that word. आणि तिथे म्हणतात तुम्ही युद्धकारावर तुम्ही मध्ये काय सत्ता चालवू नये. Because Christ and Christianity have this uniqueness. कारण ख्रिस्त आणि ख्रिस्तित्व यामध्ये हे भव्यता किंवा एक मात्र गोष्ट आहे. You've been given great gifts and great responsibility. तुम्हाला महान दान आणि महान जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. Even the office of elder is a honorable आणि responsibility. वडील या नात्याने जबाबदारी ही सन्माननीय जबाबदारी आहे. But your focus should be how I can use that to serve others. परंतु आपलं ध्येय हे असायला पाहिजे की ही जबाबदारी मी इतरांची सेवा करण्यासाठी कशी उपयोगात आणू. And so the greatest in the kingdom of heaven is the one probably who prays most for the others. आणि देवाच्या राज्यामध्ये सर्वात महान कोण आहे की जो इतरांसाठी जास्त प्रार्थना करतो, Who has time and energy for others. इतरांसाठी त्याच्याकडे वेळ आणि क्षमता आहे, Who has this spiritual burden and care and concern for others. आणि इतरांसाठी आध्यात्मिक ओझ आहे आणि त्या इतरांची आध्यात्मिक काळजी आहे. There's no mention of degrees here. आणि या ठिकाणी तुम्ही किती माहिती आहे का पदकं मिळवले आहेत त्याचा उल्लेख नाही. No mention of how many senior manager positions you have held. आणि किती वरिष्ठ अशा माहिती आहे का जागा तुम्ही अनुभवलेल्या आहेत त्याबद्दल लिहिलं गेलेलं नाही. No mention of surname and which caste you belong. तुमचं हाडनाव काय आणि कोणत्या जातीचे तुम्ही आहेत याचाही उल्लेख नाही. But the reality is those who serve, they are the most. परंतु वास्तविकता ही आहे की जे कोणी सेवा करतात ते जे आहेत ते प्रथम स्थानावर आहेत. And lastly, Christ our all in all talks about his example and his redemption. आणि सरते शेवटी येशू ख्रिस्त स्वतःच उदाहरण आणि त्यांनी जी मुक्ती दिलेली त्याबद्दल तो बोलतो. Even as the Son of Man came not to be served but to serve. आणि तो म्हणत आहे की याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावाच नाही तर सेवा करावास आला आहे, And to give his life as a ransom for many. आणि बहुतेकांच्या खंडणीसाठी आपला जीव द्यावास आला आहे. Do you know that every single day of his life was a day of service for you? आणि त्याच्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनातील प्रत्येक दिवसात तुमची सेवा करण्यामध्ये होता हे तुम्हाला माहित आहे का? He was living and earning that righteousness which would be credited to your account. तो अशा प्रकारचं जीवन जगत होता आणि अशा प्रकारचं नीतिमत्व माहिती आहे का मिळत होता की जे तुमच्या खाती देण्यात येणार आहे. All his obedience as a child in the house of Mary and Joseph. आणि मरिया आणि योसेफ यांच्या जीवनात एक बाळ किंवा लेकरू या नात्याने त्याचा सर्व आज्ञांकितपणा, All his patience with his siblings. आणि त्याचे जे काय
भाऊबंद होते त्यांच्याबरोबर त्याने दाखवलेली जी काही सहनशीलता all his resistance as a teenager, आणि तरुण या नात्याने त्यांनी जे काही सर्व वाईट गोष्टीला केलेला विरोध all his overcoming in that wilderness, आणि त्या अरण्यामध्ये त्याने जो विजय मिळवला तो all his teaching, tireless teaching, आणि सातत्याने न थकता केलेली त्याची जी शिक्षण आहे ते all his traveling to please the Father, आणि पित्याला संतोष देण्यासाठी त्याने जो प्रवास केला all his loving, आणि त्याचं सर्व प्रेमळ all his holy rebukes, आणि त्याचे पवित्र कान उघडणे all of this so that he would be called the just given for the unjust. आणि यासाठी की अनीतिमानासाठी जो नीतिमान दिला तो असा घडला गेला. So for 33.5 years, every day fighting sin and positively pleasing the Father was for you and for me. 33.5 वर्ष सातत्याने पापाशी झगडून पित्याला संतोष करण्यासाठी जो जीवन जगला And then he came to serve us on the cross. आणि नंतर तो वधस्तंभावर येऊन आपली सेवा करण्यासाठी पुढे येतो And he took that wrath-absorbing death. आणि मग जो क्रोध क्षमवणारी जो काय मृत्यू होता तो त्यांनी स्वतःवर घेतला. In his resurrection, he serves us because he became the first fruit of what the believers will experience. आणि त्याच्या पुनरुत्थानामध्ये तो आपली सेवा करतो यासाठी की तो विश्वासणारे जे काही होणार आहे त्याचं तो प्रथम फळ आहे. In his intercession, he serves us and pleads our case before the Father. आणि त्याच्या मध्यस्थीमध्ये तो आपली सेवा करतो आणि पित्याकडे आपल्याबद्दल विनंती करतो. He's preparing a room for us and coming back for us. तो आपल्यासाठी जागा तयार करत आहे, तो पुन्हा येणार आहे So he came to serve, आणि तो सेवा करण्यासाठी आला who did not need at all to come. आणि तशी त्याला येण्याची गरज नव्हती. But he served us even by becoming a ransom for us. परंतु आपल्यासाठी खंडणी म्हणून देण्यासाठी तो जीवन जगला. We were under the shackles of sin, आम्ही पापाच्या शृंखलेमध्ये होतो. the world, जग, Satan, सैतान, the fear of death, भयाचं मृत्यूचं भय the curse of the law, आणि नियमशास्त्राचा क्रोध and spiritually dead. आणि आध्यात्मिकरित्या मृत. There's no payment that we could garner up. आणि कोणतंही याबद्दल मोबदला देऊन सुटका होणं शक्य नव्हतं. In this city and in this world, people can throw money to escape their situation. या जगामध्ये आणि या शहरामध्ये त्यांच्या अडचणीच्या समस्येतून सोडवण्यासाठी लोक पैसा ओततील. They can make and dial their contacts. आणि मग त्यांचे जे काय संबंधित व्यक्ती आहेत त्यांना ते संपर्क करू शकतील. But we stood before the judge of all the earth. परंतु आम्ही या पृथ्वीचा जो जग न्यायाधीश आहे त्याच्यासमोर आम्ही उभे राहणार आहोत. And all that released us is the precious blood of Christ. आणि त्यावेळेस आपली सुटका कशामुळे होणार आहे तर येशू ख्रिस्ताच्या मोलवान रक्ताद्वारे. He became that ransom तो आमच्यासाठी तो खंडणी असा झाला by his life, by his death, by his resurrection, त्याच्या जीवनाद्वारे, त्याच्या मृत्यू झाले, त्याच्या पुन्हा उठण्याद्वारे by his wrath-absorbing sacrifice. आणि त्याचा क्रोध क्षमवणारे जे अर्पण होतं त्याद्वारे. In the slave market, he came not with a money bag. आणि त्या गुलामाच्या बाजारामध्ये तो पैशाचा थैली घेऊन आलेला नाही. He came not with a checkbook, आणि पैशाचं चेकबुक असं घेऊन आलेलं नाही. but he came himself पण तो स्वतः आला and he gave himself स्वतःला त्याने दिलं and he offered himself, आणि स्वतःला त्याने अर्पण केलं. and his life and his death and resurrection has become our release. त्याचं जीवन, त्याचा मृत्यू आणि त्याचं जो काय वर जाणं आहे ते आपल्यासाठी सुटका आहे. And from the slave market, we have ended up right into his family. आणि आपण गुलामाच्या बाजारात होतो, आपण तिथून सरळ त्याच्या कुटुंबामध्ये भरती झालेलो आहोत. We have become a purified people according to Titus. आणि तिथाने जे लिहिले त्याच्यानुसार आपण शुद्ध केलेले लोक बनलेले आहोत. A released people not to live for ourselves, आणि अशा प्रकारचे सुटका झालेले आहोत की जे आपण स्वतःसाठी जीवन जगत नाही, but zealous for good works. परंतु चांगल्या गोष्टीसाठी आम्ही उत्साहित आहोत. That is Christ, our all in all. आणि हाच ख्राइस्ट सर्व काही आमच्यासाठी आहे. He's our great revealer. आणि तो आमचा महान प्रगटीकरण करणारा आहे. He's our great corrector. तो आम्हाला योग्य दुरुस्ती करणारा आहे. And he's our great redeemer. आणि तो आमचा महान मुक्तिदाता आहे. This morning, won't you come to him for that release? आणि आज सकाळी याच्या मुक्तीसाठी तुम्ही त्याच्याकडे येणार नाहीत का?
This morning, are you grateful as a believer that you have such a Redeemer? आणि आज सकाळी विश्वासणारे या नात्याने असा महान मुक्तिदाता आपल्याला आहे, याबद्दल तुम्ही त्याचे आभारी आहात का? And in Him, we are awaiting that day of redemption. त्याच्यामध्ये त्या मुक्तीच्या दिवसासाठी आम्ही वाट पाहत आहोत. He will come and take us to Himself. तो येईल आणि आम्हाला स्वतःकडे घेऊन जाईल. Come and believe on the Lord Jesus Christ. या आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा. Sit at His feet. त्याच्या पायथ्याशी बसा. Learn from Him. त्याच्यापासून शिका. Grow in Him. त्याच्यामध्ये वाढा. Walk in His ways. त्याच्या मार्गामध्ये चाला. And trust not your heart. आणि स्वतःच्या अंतःकरणावर भरोसा ठेवू नका. Let's pray. प्रार्थना करूया. धन्यवाद प्रभू, आजच्या या दिवसाबद्दल. पुन्हा एक बार तुझ्या चरणी तू आणलंस आणि प्रभू सुंदर रीतीने प्रभू तो आपल्या शिष्यांना तू घेऊन जात असताना ते शिष्य होते, महान गोष्टी तू सांगत आहेत, देवाच्या राज्याबद्दल बोलत आहे, तुझ्या मृत्यूबद्दल बोलत आहे, परंतु त्यांची आशा त्या राजसनावर आहे. प्रभू आम्ही तसेच आहोत. तू किती चांगल्या गोष्टी आमच्यासाठी सांगत, पण आमच्या भल्याचं काय आहे, आम्हाला काय पाहिजे अशीच आमची धाव असते. परंतु तुला धन्यवाद देतो की तू दुरुस्ती करणारा देवापायीच आमची कान उघडणी करतोस आणि आज पुन्हा एक वार ती केलीस, याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. आणि तू सेवा करून घेवाच नाही तर सेवा करायचं आलेला आहे सत्य पुन्हा एकदा सांगितलंस आणि तुझे शिष्य या नात्याने आम्हाला तुला अनुसरण्यास लागणारी कृपा तू कर. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय जीवत नावाने मागतो म्हणून तू आहे. आमेन. Amen.